Masiki. I'm so happy to be with you all this evening to join you in the Bible study. आज साँझको बाइबल अध्ययनको लगाउमा तपाईहरुसँग फेरि जोडिन पाउँदा म एकदमै खुसी छु। सबलाई जय मसीह। I'm so happy that I can hear your singing and all these things. I remember the days I have come to even Nepal and also to UK and spent a lot of time in UK also sometimes. Thank you so much. I thank the Lord for the opportunity He has given me. मलाई यो अवसर तपाईहरुले दिनुभयो र तपाईहरुको समक्ष बीचमा जब म आउँछु नेपालमा गएर सेवा गरेका र युके मा बसेर हजुरहरुसँग सेवा गरेका क्षणहरु एकदमै स्मरणीय हुँदछन्। I am also happy that Baraka House is doing this ministry, connecting to different people in the different countries of the world. It's a wonderful job. यो चाहिँ एउटा अचम्मको काम छ। बेरेका प्रार्थना भवनले विभिन्न राष्ट्रहरुमा भएका परुका लोगहरुलाई जोडेर सेवा गरिरहनु भएको छ। Now, this evening for our Bible study, we will turn to Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Verses 7 to 14. आज चाहिँ हाम्रो बाइबल अध्ययनको लगाउमा फिलिपीको किताब 3 अध्याय खोलेर 3 अध्यायको 7 पददेखि लिएर 14 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। If you have got your Bibles, follow me. I will read it in English first. I will read it in Nepali. Philippians chapter 3 7 to 14. फिलिपीको किताब 3 को 7 देखि 14 पदसम्म पढ्ने छौं। पहिला म इंग्लिशमा पढ्छु र भाइले चाहिँ नेपालीमा पढिदिनु हुनेछ। Philippians 3:7. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but rubbish, that I may win Christ, and be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if indeed I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. फिलिपी 3 को 7 देखि 14 पदसम्म। तर जुन कुराहरू मेरा निम्ति लाभ थिए तिनलाई मैले क्रिस्टका निम्ति हानि सम्झे। साँच्चै मेरा प्रभु येशू क्रिस्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपे अनि क्रिस्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँमा भेट्टाइन सकौँ भनेर म तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्दछु। व्यवस्थाबाट हुने आफ्नै धार्मिकता भएकोले होइन, तर क्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा हुने धार्मिकताले, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता जो विश्वासद्वारा प्राप्त हुन्छ र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई, उहाँको बौरी उठाएको सामर्थ्यलाई र उहाँका दुःखहरूको संगतिलाई जान्न सकूं र जसरी भए पनि मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइसम्म आइपुग्न सकूं। मैले पहिले प्राप्त गरिसकेको छु वा म पहिले सिद्ध भइसकेको छु होइन, तर क्रिस्ट येशूद्वारा म जुन कुराका निम्ति पक्राउ परे त्यो कुरा पक्रन सक्छु कि भनी म त्यसको पछि लाग्छु। भाइहरू, मैले पक्रिसकेको छु भनी म आफ्नो विषयमा सम्झन्न, तर यो एउटा कुरा म गर्दछु, पछिल्तिरका कुराहरू बिर्सेर अघिल्तिरका कुराहरूतिर लम्कदै क्रिस्ट येशूमा
परमेश्वरको उच्च बोलावट पुरस्कारका निम्ति म निशानातिर दगुर्दछु। Shall we look to the Lord in prayer? हामी प्रार्थनामा प्रभुलाई निहार्ने छौं। Our loving Heavenly Father, हाम्रा स्वर्गीय पिता, we thank you for the time you have given to us this evening to study your word. आज साँझ तपाईको वचन हामीलाई अध्ययन गर्नको लागि जो समय प्रदान गर्नुभएको छ, यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। Thank you, Lord, for all the people who have joined this study from different parts of this world. प्रभु, यो सेवामा विभिन्न संसारको छोर कुनाबाट तपाईको लोकहरू यो सेवामा जोडिनु भएको छ, यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। Lord, we ask you to help us in the meditation of your word. प्रभु, तपाईको वचन मनन गराएको लागि तपाईसँग हामी सहायता मागिरहेका छौं। तपाईले हामीलाई सहायता दिनुहोस्। And speak to each one of us according to the needs of our life. हाम्रो जीवनको जे आवश्यकता छ, त्यही आवश्यकता मुताबिक तपाई प्रत्येकसँग बात गर्नुहोस्। Lord, open our understanding to know the high calling of God in Christ Jesus. प्रभु, हामी यो कुरा जान्न सकौं, हाम्रो समझलाई तपाईले खोल्नुहोस् र तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीलाई उच्च बोलावटको निम्ति जो बोलाउनु भएको छ, त्यो कुरालाई हामी जान्न सकौं। We commit our study into your hands and offer this prayer in Jesus' name. अब हाम्रो सेवालाई हजुरको हातमा थम्याउँदै यो प्रार्थना माग्छौं उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। Amen. Amen. Paul is writing this letter to the church at Philippi. फिलिप्पीको मण्डलीमा भएकाहरूलाई पाउल प्रेरितले लेखिरहेको पत्र। In the portion that we read in Philippians chapter 3 verse 7 to 14, he is talking about the high calling of God in Christ Jesus. हामीले पढेको 7 देखि लिएर 14 पदको जो कुरा छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा उच्च बोलावटको निम्ति जो बोलाइएको छ, त्यो कुरालाई यहाँ उद्धृत गरिएको छ। If you look back on your life, how we came to the Lord Jesus Christ and how we accepted him, you will realize what the high calling of God is. अब तपाईले फर्केर तपाईको जीवनलाई हेर्नुहोस्, निहार्नुहोस् कि कसरी प्रभुले हजुरलाई बोलाउनु भयो प्रभु येशू ख्रीष्टमा, अनि तपाईले यो उच्च बोलावट के हो भन्ने कुरा तपाई बुझ्नु हुनेछ। So when you come to the Lord Jesus Christ, we first took a decision to leave the way we are going and turn back and follow the way of Jesus Christ. अब प्रभु येशू ख्रीष्टको जो उच्च बोलावट हामीहरू जहाँ गइरहेका थियौं, हामी जुन बाटो जुन दिशातिर गइरहेका थियौं, त्यहाँबाट फरक्कै फर्केर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्यायौं। So when you come to him, he gives us the forgiveness of our sins. जब हामी उहाँथै आयौं, उहाँले हाम्रो पापहरूको क्षमादान दिनुभयो। And then what he does is he makes us a new creation. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ सृष्टि बनाउनु भयो। Turn to 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 को 17 पद कृपया गरेर खोल्नुहोस्। Paul says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things have become new. पाउल प्रेरितले यसरी लेख्नुहुन्छ, यसै कारण कोही ख्रीष्ट येशूमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बितिगएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। So when we come into the experience of new birth, we become new creation in Christ Jesus. जब हामी नयाँ जन्मको अनुभवमा हामी आउँछौं अनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ सृष्टि भएका हुन्छौं। So when we go through that experience, now Paul says that is the call of God and uses the word high calling of God in Christ Jesus. अनि यही शब्दलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा उच्च बोलाहट भनेर पाउल प्रेरितले हामीलाई भन्नुभएको छ। In the portion that we read in Philippians chapter 3 verse 7 to 14,
Paul is writing many things concerning the high calling of God. हामीले पढेको फिलिपीको किताब 7 को 14 पददेखि चाहिँ उच्च बोलाहटको निम्ति चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँनिर समावेश गरिएका छन्। This evening, I want to bring before you three things mentioned here. Although there are many other things, we won't have time to study. We'll study three things mentioned here. आज साँझ चाहिँ धेरै कुरा भए तापनि तपाईहरुको समक्ष उच्च बोलाहटको सन्दर्भमा तीनवटा कुराहरू म तपाईहरुको समक्ष राख्न चाहन्छु। The first thing is in verse 9, Paul says, we should be found in Christ Jesus. In Christ Jesus. अनि यहाँ पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ विशेष गरेर 9 पदमा हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा भेट्टाइन सकौं भनेर। And the second thing is in verse 10 he says to experience the power of resurrection. अनि 10 पदमा चाहिँ उहाँको बौरी उठाइको सामर्थ्यलाई जान्न सकौं। And then in verse 12 he says we must know why Christ called us into his kingdom. अनि 12 पदमा चाहिँ हामीले किन प्रभुले चाहिँ उहाँको राज्यमा हामीलाई बोलाउनु भयो त। So we spent a few moments looking at these things concerning the high calling of God. परमेश्वरको उच्च बोलाहटको सन्दर्भमा अब बाँकी समय हामी यी कुराहरूलाई हेर्ने छौं। Now if you turn to John's Gospel chapter 15 and verse 5, Jesus talks about abiding in him. यूहन्ना किताब 15 अध्यायको 5 पद तपाईले खोल्नु भयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी टाँसिने कुरालाई बताएको छ। John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abides in me and I in him, the same brings forth much fruit. For without me you can do nothing. 15 को 5 पदमा लेखेको छ, दागको बोट म नै हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ, जो ममा रहन्छ अनि म उसमा, उसैले धेरै फल फलाउँछ, किनभने मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। Now Jesus says very clearly, you must abide in me. प्रभु येशू मसीहले सभासँग भन्नुभयो, जो ममा रहन्छ। And without him we can do nothing. That also he says. उहाँले यो पनि भन्नुभयो, म बाहेक तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। So what do we understand when Jesus says you must abide in me? अनि हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि हामी चाहिँ उहाँमा रहनु पर्छ। So for that first we must understand who we are. अनि यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ हामी को हौं भनिकन बुझ्नु पर्छ। Now if you turn with me to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. पहिलो थेसलोनिको किताब 5 को 23 पद कृपया खोल्नुहोस्। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly. I pray God, your whole spirit, your soul, and your body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. पहिलो थेसलोनिको किताब 5 को 23 पद, अब शान्तिका परमेश्वर आफैले तिमीहरूलाई पूरा रीतिले पवित्र पारेका हुन् अनि तिमीहरूका सम्पूर्ण आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनसम्म दोषरहित अवस्थामा सुरक्षित राखिएका हुन्। So Paul here mentions we have a spirit, a soul, and a body. अनि पावलले चाहिँ यहाँनिर बताउनुहुन्छ हामीसँग चाहिँ आत्मा, प्राण, शरीर छन् भनेर। So our Lord Jesus Christ deals with all the three. Deals with the spirit, deals with the soul, deals with the body. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो आत्मासँग, प्राणसँग, शरीरसँग चाहिँ उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ। Now when we know that in Genesis we read that our forefathers Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. हामीले पुरानो नियममा उत्पत्तिको किताबमा यो कुरा पाउँछौं, हाम्रो पूर्वजहरूले, हाम्रो पुर्खा आदम र हव्वाले चाहिँ अदनको बाटिकामा पाप गरे।
So what happened from that time for the mankind, for us, for you and me? अनि सबै मनुष्य जातिलाई चाहिँ त्यो समयदेखि चाहिँ के भयो? Now, the enemy, Satan, and the powers of darkness, what they have done for us is written in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. अनि जो संसारको देव हो, जो शैतान, अन्धकारको शासक, जसले हामीलाई के गर्यो, जो चाहिँ दोस्रो कुरन्ती 4 को 4 पदमा लेखिएको छ। 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this age has blinded the minds of them who believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 4 को 4 मा, जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ र क्रिस्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। So our mind is blinded, which is the part of the soul, is blinded from God. अनि यो जुन चाहिँ प्राणको हिस्सा हो, जुन चाहिँ आँखा, त्यो चाहिँ के भन्छ, अन्धा बनाएको छ। And our spirit cannot communicate with God. अनि हाम्रो आत्माले चाहिँ परमेश्वरसँग रिश्ता राख्न सक्दैन। And our body is decaying, becoming old and old. One day it dies. We face death. अनि हाम्रो शरीर चाहिँ एकदमै जीर्ण जीर्ण हुँदै हुँदै अनि फ्रजाइल हुँदै गएर एक दिन हामी मर्छौं एकदम बुढो भएर। When we say in Christ, what does it mean to us? अब प्रभु येशू क्रिस्टमा चाहिँ यस्तो हुनु भनेको चाहिँ के हो त? So when we come to Christ and we are in Christ, the first thing, our spirit can communicate with the Spirit of God. अनि जब हामी प्रभु येशू क्रिस्टमा आउँछौं, हाम्रो आत्माले चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सुरु गर्छ। That is what is said, you are made alive. यसलाई चाहिँ तिमीहरू जीवित पारिएका छौ भनेर भनिएको छ। In Ephesians chapter 2 and verse 1, Paul writes like this. अनि पाउल प्रेरितले एफिसीको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा यस प्रकारले लेख्नुहुन्छ, And you has he made alive, who were dead in trespasses and sins. अनि तिमीहरू अर्थात अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। And so the spirit is made alive. We can communicate with the Spirit of God. अब परमेश्वरले हाम्रो आत्मालाई जीवित पारिदिनु भएको हुनाले उहाँसँग चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौं। And what God does it, he seals us with his Spirit, as Paul writes in Ephesians chapter 1 and verse 13. अनि एफिसीको किताब 1 अध्यायको 13 पदमा अब परमेश्वरका आत्माले विश्वासीहरूको जीवनमा के गर्नुहुन्छ त भनेर पावलले यहाँ लेख्दछन्। Ephesians chapter 1 verse 13, in whom you also trusted after you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also after you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. एफिसी 1:13 मा उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरू छाप मारियौ। So God puts his spirit within us so that our spirit can communicate with God's spirit. अनि परमेश्वरले उहाँको आत्मा हामी भित्र हाल्नु भएको हुनाले अनि हाम्रो आत्माले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ सम्बन्ध राखेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। So God will now speak to us continuously. अब परमेश्वरले हामीसँग चाहिँ सधैँभरि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। So that is what happens to our spirit. अनि हाम्रो आत्मालाई चाहिँ यस्तो भएको छ। Now we look at our body, what happens to our body. अब हाम्रो शरीरलाई हेरौं त, शरीरलाई के भयो? If you see, every year we become old and older and older. हेर्नुस् त, प्रत्येक वर्ष आफैलाई हेर्दै जाउँ त हामी बुढो हुँदै हुँदै गएको छौं। But Jesus has promised one thing, that he will come back one day. तर प्रभु येशू मसीहले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ, एक दिन चाहिँ उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ। He will come in the clouds, and from there a trumpet will blow. All those in Christ who are dead will arise first.
अनि जब उहाँ बादलको सवारीमा आउनुहुन्छ तुरै बच्छ जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा मरेका हुन् उनीहरू चाहिँ पहिला बौरेर उड्छन् And all believers in Christ who are alive in the world will be caught up together with them. अनि सारा संसारमा जो विश्वासीहरू जीवित हुन्छन् उनीहरू चाहिँ बादलमा एकैचोटि माथि उठाइन्छन् During that time, what will happen? अनि त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ 1 Corinthians chapter 15, verse 52. पहिला कुरन्तीको किताब 15 अध्यायको 52 पद In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, we shall be changed. एकै छिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरै भन्दा हुँदी मरेकाहरू अविनाशी दशामा हराइनेछन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौँ We shall be changed just like the resurrected Lord Jesus Christ. हामीहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जसरी बौरेर उठ्नु भएको थियो त्यस्तै नै हामी हुनेछौँ So now, when we say in Christ, it means our spirit can communicate with the Spirit of God. अब त्यो जीवित भएको आत्माले चाहिँ परमेश्वरसँग वार्तालाप गर्न सक्दछ कुराकानी गर्न सक्छ And also, when that happens, we have a hope that one day our bodies also will be changed like the resurrected body of Jesus Christ. अब हाम्रो शरीर पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठ्नु भएको शरीर जस्तै रूपान्तर हुनेछ Now, what happens to our soul? अब हाम्रो प्राणको चाहिँ के हुन्छ त Now, what happens is God opens our mind to receive His word. अनि परमेश्वरले हाम्रो मगजलाई खोलिदिनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन चाहिँ हामी बुझ्न थाल्छौँ Satan had blinded our mind, but Jesus will shine His light and opens the mind. जो शैतानले हाम्रो मनलाई अन्धा पारेको थियो तर प्रभु येशू मसीहले ज्योतिर्मय पारिदिनु भएको हुनाले परमेश्वरको वचन हामी बुझ्न थाल्दछौँ Now, here in the mind, this is very important. We must understand, in the mind, He will shine the light. अब तपाईले यो कुरा यहाँनिर बुझ्नुस् है यो मनमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो ज्योति लगाउनुहुन्छ ज्योतिर्मय पार्नुहुन्छ Now, think of your home or a room where you stay. There is no light. It's all in darkness. अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईको घरमा कमरामा तपाईको कोठामा चाहिँ बत्ती छैन अँध्यारोमा तपाई बस्नु भएको छ If the room or a house is dirty, you can't even see it because it is in darkness. तपाईले त्यो घरमा त्यो कमरामा केही पनि देख्न सक्नुहुन्न किनभने त्यो अँध्यारो भएको हुनाले But when you put light on, when the light comes into the house or the room, what happens? तर तपाईले बत्ती बाल्नुहुन्छ अनि कमरा अनि कोठा के हुन्छ You can see all the dirt, dust, everything which is there, unwanted things, right in that room because light is shining and you can see that. त्यो कमरामा चाहिँ मैला धैला फोहोर सबै तपाईलाई नचाहिने कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ किनभने ज्योति त्यो बत्ती बलेको हुनाले So that is what happens when we come into the experience of new birth. नयाँ जन्मको अनुभव यस प्रकारले हुँदछ 2 Corinthians chapter 4 verse 6. दोस्रो कुरन्तीको किताब 4 अध्यायको 6 पद For God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. किनभने अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर नै येशू ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रा हृदयहरूमा चम्कनु भएको छ Now God is shining the light in our hearts, your heart and my heart. अब परमेश्वरले चाहिँ तपाईं र मेरो हृदयमा ज्योति चम्काउनु भएको छ And He is telling us, now whatever beliefs you have, whatever thinking and whatever you got in your mind and your heart, you check it against the knowledge of Jesus Christ. अब तपाईको मनमा जे कुरा आउँछ प्रभु येशू ख्रीष्टको ज्ञानमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदम चेक गर्छौं त्यो कुरा तसली गर्छौं
The Bible calls that as a renewing of the mind. बाइबलले चाहिँ यसलाई मनको परिवर्तन अथवा मनको नयाँ हुवाई भनेर बताएको छ। Romans chapter 12 and verse 2. अनि यसलाई चाहिँ रोमीको किताब 12 को 2 पदमा यो कुरा लेखेको छ। And Paul is writing, he says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, perfect will of God. रोमी 12 को 2 पदमा अनि यस संसारसित एकनासे नहो, तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। So the first thing Paul says is, don't conform to the people of the world. पहिलो नम्बर कुरा पावलले यसरी लेख्नुहुन्छ, यस संसारसित एकनासे नहो। You don't need to copy what the people of the world are doing and living. संसारले जे कुरा गर्छ त्यसको नक्कल झक्कल तपाईले गर्नु हुँदैन। Don't do that, but transform your mind according to the ways of the Lord Jesus Christ. तर त्यो गर्ने होइन, तर परमेश्वरको असल र ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई मनको नयाँ हुवाईद्वारा जानुपर्छ। How can we do that? अब यो कसरी गर्न सकिन्छ र? The only way we can do that is studying and meditating on the word of God. यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन मनन गरेर अध्ययन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। Everything that we need for our life on this earth, for the decisions we have to take on this earth, God has given to us in His Word. अनि यस पृथ्वीमा तपाईहरुमा जबसम्म रहन्छौं ती कुराहरू उपभोग गर्नको लागि जिउनको लागि चाहिँ प्रभु येशू मसीहले तपाईहरु मेरो हातमा जो वचन दिनुभएको छ। So we must spend time meditating on the word, and whenever the word says something, compare it with what you believe in your heart, accept the word. If what you believe is different, throw out your belief. जब तपाईले परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ, तपाईको मनमा जे कुरा छ त्यो वचनले देखाए अनुसार त्यो कुराहरू संसारको कुराहरूलाई फालेर त्यो वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। So when you do that, over a period of time, the way you live, the way you walk will be more close to that of Jesus Christ. जब तपाईले यी कुराहरू गर्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्छ, साधना गर्नुहुन्छ, त्यति नै परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको नजिक तपाई हुनुहुनेछ। If you turn to Romans chapter 8 and verse 29, रोमीको किताब 8 अध्यायको 29 पद खोल्नुहोस्। Paul says, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be firstborn among many brethren. रोमी 8 को 29, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो, यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूका बीचमा जेठा हुन्। So when we say we must be in Christ, it means we, as we live on the earth, must look into our own beliefs in our mind, change it according to the word of God. हामीले चाहिँ जब परमेश्वरको वचन पढ्छौं, मनन गर्छौं, अनि यही परमेश्वरको वचन मुताबिक चाहिँ हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले बदली गरेर त्यो वचन मुताबिक हामी ढालिँदै जानुपर्छ। And the spirit which is there in us will help us. अनि हामीमा भएको जो पनि आत्मा छ, अनि आत्माले चाहिँ हामीलाई यो कुरा गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। Look at Romans chapter 8 and verse 14. रोमी 8 को 14 पद, For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. किनकि जति जना परमेश्वरका आत्माद्वारा डोराइदैछन् तिनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। So the Spirit will always lead you. अनि आत्माले चाहिँ जहिले पनि तपाईलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। And go by the guidance of the Spirit of God. अनि परमेश्वरको आत्माद्वारा तपाई डोर्याइनुहोस्।
And all your belief system, check with the word of God and change what you believe in your heart. अनि तपाईले परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईले चेक दिनुहोस् अथवा तसल्ली गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् कि तपाईको हृदयमा तपाईले के कुरा विश्वास गर्नुभएको छ। And that is called in Christ. अनि यसलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट भित्र हुनु हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। That's the first thing in the high calling of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको उच्च बोलाहटको पहिलो बुँदा हो। Now the second thing we want to study today is the power of resurrection. अनि दोस्रो कुरा आज हामीले अध्ययन गर्ने छौं त्यो हो प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाई। Philippians chapter 3 verse 10. फिलिपीको किताब 3 को 10 पद। That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. फिलिपी 3 को 10 पद र उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई उहाँको बौरी उठाएको सामर्थ्यलाई र उहाँका दुःखहरूको संगतिलाई जान्न सकूं। Now, when you read the Bible from Genesis onwards, you find God exhibiting his power in different places in different ways. तपाईले उत्पत्तिको किताबदेखि जब बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तौरले चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नुभएको छ। Through Moses in the land of Egypt, he did many wonderful things. अनि मोसाले चाहिँ मिस्र देशमा आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो। And you will also know that when they were coming out of Egypt, going to the promised land, he split the sea, Red Sea, they walked on dry ground, so many other things we read. अनि जब इजरायलीहरू चाहिँ मिस्र देशबाट बाहिर निक्लिएर गए अनि उनीहरूले चाहिँ लाल समुद्र दुई फ्याक भएको देखेका थिए। And also he gave wonderfully the bread from heaven, they called it manna. अनि परमेश्वरले आश्चर्य रीतिले स्वर्गबाट रोटी पनि दिनुभयो, त्यसलाई चाहिँ मन्ना भनेर उनीहरूले भन्थे। But the greatest exhibition of God's power among us human beings is the resurrection of Lord Jesus Christ. अनि मानव इतिहासमा मानवको जीवनमा चाहिँ सबभन्दा आश्चर्यपूर्ण काम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइ हो। So when Jesus Christ rose from the dead, it is dead becoming life. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ जसरी मर्नुभयो, मरेको मृतक अवस्थादेखि फेरि जीवनमा बौरेर उठ्नुभयो। And this power of resurrection now God has given to each one of his child. अब यो पुनरुत्थानको जो सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्य परमेश्वरले उहाँका प्रत्येक छोराछोरीलाई दिनुभएको छ। Ephesians chapter 1 verse 19. एफिसीको किताब 1 अध्यायको 19 पद। And what is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the working of his mighty power, verse 20, which he performed in Christ when he raised him from the dead, set him at his own right hand in the heavenly places. एफिसी 1 को 19 र 20 र उहाँको शक्तिशाली सामर्थ्यको काम अनुसार हामी विश्वास गर्नेहरूप्रति उहाँको सामर्थ्यको अपार महानता के रहेछ सो जान्न सक, जुन सामर्थ्य उहाँले क्रिस्टमा काममा लाउनु भयो जब उहाँले मरेकाहरूबाट उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो। So if you believe in Jesus Christ, if you are a believer in Jesus Christ, you receive this power of resurrection from God. यदि तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ र तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको शक्ति तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। What does it mean? यसको मतलब चाहिँ के हो? The impossible things which you think cannot happen in your life can become a possibility. अनि जुन कुरा तपाईको जीवनमा असम्भव छ, जुन कुरा तपाई गर्न नै सक्नुहुन्न, त्यो कुरा सम्भवमा परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। The things which you think are dead is gone. I can't get it. It will come back to life. जो मरेको थियो त्यो कुरा जुन कुरा मैले ल्याउन सक्दिन, वापस पाउन सक्दिन, त्यसलाई फेरि पुनः त्यसलाई जीवित पार्न सकिन्छ। So we as believers can experience the power of resurrection. That is one of the high calling of God. अनि यो विश्वासीहरूले जो पुनरुत्थानको सामर्थ्य छ, शक्ति छ, त्यो प्राप्त गर्छन्,
त्यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको उच्च बोलावटको हिस्सा हो, भाग हो। I'll give you a real life experience which I know it happened because many years back I know the person to whose life this happened. किनभने मेरो आफ्नो एउटा व्यक्तिगत अनुभवको कुरा म तपाईहरुसँग बाँडचुँड गर्न सक्छु, किनभने धेरै वर्ष अगाडि यो मेरो जीवनमा भएको घटना हो। So there was this young man studying in a school. अनि एकजना जवान मान्छे स्कुलमा अध्ययन गर्दै थिए। He was not a believer. उनी विश्वासी थिएनन्। And his life is not good. He will attend the minimum number of classes so that he'll be allowed to go to the next class. अनि उनी चाहिँ शिक्षा दीक्षा हासिल गर्नमा त्यति राम्रा थिएनन्, किनभने उनी चाहिँ धौधौसँग चाहिँ क्लास पनि एटेन्ड गर्थे। And he will get only the minimum pass mark. If the pass mark is 40% or 50%, only that much you study, you will get that and you will pass and go to next class. उनी चाहिँ झुन्डिएर पास हुन्थे मरेर, अनि जसो जस्तो गरेर उनी क्लास चढ्ने गर्थे। That was his lifestyle. He was spending the life with his friends on the streets. So many things he was doing. उनले जो साथीहरूले शहरमा नगरहरूमा बजारमा जे गर्छन् त्यस्तै गरिकन उनको जीवन शैली ठीक थिएन, एउटा लापरवाहीको जीवन थियो। After finishing his school studies, he wanted to join college. जब उनले स्कुल अध्ययन सके अनि उनले कलेजमा उनी एटेन्ड गर्न उनले चाहे। He could not get admission in any college except only one college gave him admission. अनि उनलाई कुनै कलेजले पनि उनलाई लिन चाहेन, लिएन, तर एउटा कलेजले चाहिँ उनलाई चाहिँ एक्सेप्ट स्वीकार गरे। And he got joined the college. अनि त्यो कलेजमा चाहिँ उनी चाहिँ जोइन भए। And in this college, the professor will hold a test every month. अनि त्यो कलेजमा चाहिँ त्यो कलेजका प्रधानाध्यापकले प्रत्येक महिनामा चाहिँ उनले जाँच लिन्थे। So whenever the test was held, this boy will get the lowest mark in the class. अनि जब जब त्यो प्रमुखले चाहिँ जाँच लिन्थे, त्यो केटाले चाहिँ एकदमै सबभन्दा तल्लो श्रेणीमा उनले अङ्क ल्याउँथे। And the professor, when he will give the answer books back, he will arrange it in such a way, the first book will be the lowest mark, then higher and higher, the highest mark will be given last. अनि जब त्यो प्रधानाध्यापक अथवा प्रमुखले चाहिँ जाँच लिन्थे अनि उनले चाहिँ एकदमै तल्लो श्रेणीमा कम्ती नम्बर ल्याउँथे, अनि त्यो पहिलो किताबमा, तर पछिको किताबमा चाहिँ उनले माथि ल्याउँथे। So in every monthly exam, every time when the professor came to give the answer book, this boy's name will be called first. अनि जब प्रत्येक महिनामा चाहिँ जब त्यो क्याम्पसका प्रमुख आउँथे अनि त्यो केटा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ पहिलो हुन्थ्यो, धेरै मार्क ल्याउने हुन्थ्यो। After some time, the whole class understood this boy is like this. So now every time when the professor calls his name, which is the lowest mark, they will clap for him. जब जब सबै अरु छात्रहरू पनि छक्कै परे, यो केटा त यस्तो थियो, तर यो केटा कसरी यति धेरै नम्बर ल्यायो भनेर उसको नाम बोलाउँदाखेरि सबले ताली बजाउँथे। One day this boy was walking in the evening in the road. अनि एक समय सडकमा त्यो केटा चाहिँ साँझ पख हिँडिरहेको थियो। He heard a song. अनि उसले एउटा गीत सुन्यो। It was a new song. He has not heard it before. अनि उसको लागि चाहिँ नयाँ गीत थियो, उसले त्यो गीत चाहिँ पहिला कहिले पनि सुनेको थिएन। It was coming from a church which is holding a gospel meeting. अनि एउटा मण्डलीबाट चाहिँ त्यो गीतको गुन्जायमान आवाज आइरहेको थियो, किनभने त्यहाँ सुसमाचारको सेवा भइरहेको थियो। Because he liked the song, he went to the meeting and sat in the last row in the church. त्यो उलाई चाहिँ भजन त्यो गीत मन परेको कारणले अनि त्यो गिर्जाघर भित्र गएर पछाडीको पंक्तिमा लाइनमा बस्यो। After the songs, a man was preaching the gospel. At the end of his preaching, he said this: if you want to commit your life to Jesus Christ, stand up, walk down straight to me. We are going to pray for you. अनि त्यो भजन गाइसकेपछि वचन भयो, वचन सकिसकेपछि वचन प्रचारकले भने यहाँ कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्दिनेछौं, कृपया अगाडि आउनुहोस् भनेर भने। God was speaking to this boy. अनि परमेश्वर चाहिँ यो केटासँग बात गरिरहनु भएको थियो।
He was thinking, shall I get up and go or not? अनि त्यो केटाले मनमा सोचिरहेको थियो म उठेर जाउँ कि नजाउँ भनेर। He decided, he got up and came to the front and committed his life to Jesus Christ. अनि त्यो केटाले चाहिँ मनमा निर्णय गर्यो, पूर्ण निर्णय। अनि त्यो केटा जुरुक्क उठेर चाहिँ अगाडि प्रचारकको नजदिकमा गए। So he went back to his room and he was attending the college. अनि उनी आफ्नो कमरामा फर्किए अनि फेरि कलेजमा जान थाले। So the day came when the professor brought the corrected answer sheets. अनि एउटा दिन आयो अनि त्यो कलेजको प्रमुखले चाहिँ उत्तरहरूको त्यो सिटहरू लिएर आए। So he called this boy's name first अनि उनले चाहिँ त्यो केटाको नाम पहिला पुकारे, because he got the lowest mark. किनभने उनको नाम चाहिँ सबभन्दा कम्ती मार्क थियो। The whole class was clapping hands. अनि सबै क्लासले चाहिँ एकदमै ताली बजाइरहेको थियो। This boy got up and stood there. अनि त्यो केटा त्यहाँ जुरुक्क उठ्यो। He said one short prayer. अनि त्यो केटाले चाहिँ एउटा छोटो प्रार्थना गर्यो, Lord, this will be the last time happening like this. अनि प्रभु मेरो लागि चाहिँ यो अन्तिम क्षण हुनेछ। He walked down and took his answer book. अनि उसले गएर आफ्नो त्यो उत्तरको कापी लियो। I know this story is true because I know the person involved. यो कथा चाहिँ साँचो हो किनभने त्यो व्यक्तिलाई म व्यक्तिगत तौरले जान्दछु। That evening, he went to the college and asked them, what are the books I'm supposed to buy and read? अनि त्यो बेलुका चाहिँ उसले कलेजमा गएर मैले कुन किताब किनेर कुन किताब पढ्नुपर्छ भनेर उसले सोध्यो। Same evening, he went to the bookshop, bought all the books for his course. अनि त्यही राति उसले चाहिँ सबै कोर्सको किताबहरू किनेर उसले ल्यायो। And he started studying. अनि उसले चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गर्यो। The next month, the exam came. अनि अर्को महिनामा जब जाँच आयो, परीक्षा आयो, And the professor corrected all the books. अनि प्रोफेसरले सबै पुस्तकहरू जाँचे। He came to distribute the marks. अनि जब उनले चाहिँ त्यो मार्क दिन थाले, This is what the professor told the class. अनि प्रोफेसरले चाहिँ त्यो क्लासलाई यसरी भने, When I corrected your answer books, I got the shock of my life. अनि जब मैले चाहिँ तिम्रो उत्तर जब मैले जाँचे अनि मेरो जीवनमा नै म छक्क परे, मेरो जीवनभरिको कुरा। When I going to distribute the answer books today, all of you in the class are going to get a shock. अनि अब आज म जसरी तिमीहरूलाई यो उत्तरको कापी म बाँड्छु, सबै क्लास चाहिँ तिमीहरू छक्क पर्ने छौ। The students were wondering what the professor is talking about. अनि अरु छात्रहरू चाहिँ छक्कै परेका थिए कि आज प्रोफेसरले के भनिरहेका छन् भनेर। He called the first name. अनि उनले चाहिँ पहिलो व्यक्तिको नाम पुकारे। Normally that should be the name of this boy. अनि विशेष गरेर चाहिँ त्यही केटाको नाम चाहिँ उनले पुकार्ने गर्थे। But this time it was not his name. तर यो समय चाहिँ त्यो केटाको नाम उनले पुकारेका थिएनन्। Then the second and third, his name is not called. अनि दोस्रो तेस्रो पनि उसको नाम आएन। The whole class is silent now. अनि सबै क्लास चाहिँ एकदमै सन्नाट छायो, स्तब्ध भए। And all the answer books are coming out one by one. अनि एक एक गरिकन सबै उत्तर कापीहरू आयो। There are only 2 books left. They are the higher marks. अनि एकदमै धेरै मार्क ल्याउनेहरूको अब 2 वटा पुस्तक मात्र बाँकी थियो। He called that name. अनि उनले त्यो नाम The पुकारे। boy's name is not come. अनि त्यो केटाको नाम अझै पनि आएन। He held the last book, which is the highest mark. अनि उनले त्यो अब एउटा किताब बाँकी थियो, अन्तिम किताब, त्यो जुन किताबमा चाहिँ सबभन्दा धेरै अङ्क ल्याए। Professor looked at the boy and said, अनि त्यो प्रोफेसरले त्यो केटालाई हेरेर भने, in all my life in teaching, I have never seen something like this. You used to get the least mark. What happened to your life? You got the highest mark. अनि प्रोफेसरले यसरी भने त्यो केटालाई हेरेर, मैले यति सारा जीवनभरि मैले यति छात्रहरूलाई पढाएँ, तर यति थोरै मार्क ल्याउने, यति थोरै अङ्क ल्याउने मान्छेले परिवर्तन भएर यति धेरै मार्क कसरी ल्यायो, म अचम्बित भएको छु भनेर भने। What happened to the boy's life? त्यो केटाको जीवनमा चाहिँ के भयो? He experienced the power of resurrection.
अनि त्यो केटाको जीवनमा चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति उसले चाहिँ अनुभव गर्यो। When he is getting the lowest mark, it is impossible to rise up and get the first mark. जब उसले चाहिँ एकदमै कम्ती मार्क ल्याउँथ्यो अनि उसलाई धेरै मार्क ल्याउनको लागि उसको लागि असम्भव थियो। But he believed in Christ and he knew that it can happen. He prayed also, said, Lord, this will be the last time happening like this. अनि जब उसले त्यो पुनरुत्थानको शक्ति सामर्थ्यलाई अनुभव गर्यो अनि उसले यस्तो प्रार्थना गरेको थियो, प्रभु यो चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ यो अन्तिम क्षण हो भनेर। So he believed that Lord will help. यदि हामीले विश्वास गर्छौं भने प्रभुले हामीलाई अवश्य पनि सहायता गर्नुहुन्छ। But he also did something. What he is supposed to do as a student, he bought the books, he studied. तर एउटा छात्र भएको हुनाले उसले अर्को काम पनि गर्नु पर्यो, उसले किताबहरू पनि खरिदेर स्टडी गर्नु पर्यो। And God helped. अनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। And he got the highest mark throughout his course. अनि उसको सारा उसको कोर्स भरि उसले चाहिँ सबैले भन्दा धेरै उत्तर अंक ल्याए, प्राप्त गर्यो। So whoever you are, wherever you are, whatever be your problem or whatever the situation you think is impossible, believe in Christ. He will make it a possible thing. तपाई चाहे जोसुकै हुनुहोस्, तपाई जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा किन नहुनुहोस्, तर तपाईको अवस्था जेसुकै होस्, तर तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टको जो पुनरुत्थानको सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्यलाई तपाईले दाबी गर्नुहुन्छ, तत्काल प्रभुले तपाईलाई दिनुहुन्छ। That's what Paul is writing in Philippians chapter 3 and verse 10. I need to experience this power of resurrection in my life. त्यही भएर त पाउल प्रेरितले फिलिपी 3 को 10 पदमा भन्छन् यहाँ, उहाँको मृत्युसँग एक रूपको भएर म उहाँलाई उहाँको बौरी उठाएको सामर्थ्यलाई र दुःखको संगतिलाई जान्न सकूं। If you are a Christian believer, whatever is the problem or situation you are in, do not give up. God has given you the power of resurrection. You can change it. यदि तपाई विश्वासी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईको दुर्बलता, तपाईको समस्या जे छ, तपाईले त्यसलाई चाहिँ गिभ अप नगर्नुहोस् त प्रभु येशू मसीहले तपाईलाई पुनरुत्थानको सामर्थ्य दिनुहुन्छ। So we have seen two things concerning the high calling of God. परमेश्वरको उच्च बोलावटको सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुराहरू हेरेर गयौं। The first thing is we should be found in Christ Jesus, found in him. पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट भित्र पाइनु पर्छ। And second thing is we must experience the power of resurrection. दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई चाहिँ हामीले दाबी गर्नुपर्छ। The third thing is found in Philippians chapter 3 and verse 12. तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ फिलिपीको किताब 3 को 12 पदमा हामी पाउँछौं। Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if indeed I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. मैले पहिले प्राप्त गरिसकेको छु वा म पहिले सिद्ध भइसकेको छु होइन, तर ख्रीष्ट येशूद्वारा म जुन कुराका निम्ति पक्राउ परे त्यो कुरा पक्रन सक्छु कि भनी म त्यसको पछि लाग्छु। What Paul says is, Christ Jesus came and called me. He's talking about his experience on the road to Damascus. प्रभु येशू ख्रीष्टले पाउल प्रेरितलाई दामस्कसको रोडमा जो भेट्नु भयो, बोलाउनु भयो, त्यो अनुभवलाई उले भनिरहेको छ। You remember Paul asked Jesus one question, Lord, what do you want me to do? तपाईलाई थाहा छ पाउल प्रेरितले प्रभु येशू मसीहलाई एउटा प्रश्न गरेको थियो, त्यो चाहिँ प्रभु म के गरौँ भनेर। That is what he is telling now. What he wanted me to do, I must fully understand and fully complete it during my life on this earth. उले त्यही कुरालाई यहाँ दोहोऱ्याइरहेको छ कि प्रभु म यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले सब कुरा बुझेको छु, मैले यस पृथ्वीमा रहँदा के गर्नुपर्छ भनेर। Turn to Ephesians chapter 2 and verse 10. एफिसीको किताब 2 अध्यायको 10 पद खोल्नुहोस्। For we are his workmanship, created in Christ Jesus
unto good works which God has before ordained that we should walk in them. किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति क्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका कारिगरी हौं, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नु भएको छ। So, Paul is telling here very clearly what God does in the life of a person who commits his life to Jesus Christ. यहाँ पाउल प्रेरितले भनिरहेको कुरा यो छ कि जसले आफैलाई प्रभु येशू क्रिस्टको हातमा समर्पित गर्छ, प्रभुले उसको जीवनमा केही काम गर्नुहुन्छ। So, first thing, you become a new creation in Christ Jesus. पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ तपाई प्रभु येशू क्रिस्टमा सिर्जना गरिएको एउटा नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। That's what he says in verse 10. You are created in Christ Jesus. यही कुरा 10 पदमा भनेको छ, तपाई चाहिँ क्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएको भनेर। Then he says, God creates you a new creation to do some good works. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई असल काम गर्नको लागि नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको हो। Now you may ask the question, what are the good works I am supposed to do? अब तपाईले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि यो नयाँ काम चाहिँ मैले के चाहिँ गर्नुपर्छ त? God, it says in verse 10 again, Paul writes, God has already decided all those things what you are supposed to do. परमेश्वरले तपाईलाई के काम गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यैदेखि नै यहाँनिर सुझाव सल्लाह दिइसक्नु भएको छ। In Ephesians chapter 1 verse 10, in the later part he says, God has before ordained that we should walk in them. यहाँ 10 को अन्तिम खण्डमा चाहिँ लेखेको छ, जुन कामहरुमा हामीले हिड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तयार पारिसक्नु भएको छ। So what did God do? अब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? Everything which we as his children are supposed to do for each one of us, he has said, now you do this, after some time you do this, next you do this, like that. Everything is already ordained. अब चाहिँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएको हुनाले परमेश्वरले अघिबाटै ठहराइसक्नु, अघिबाटै नियुक्त गरिसक्नु भएको छ, यो काम गर्नु, त्यसपछि यो काम गर्नु, त्यसपछि यो काम गर्नु भनेर। Now this covers our entire life. यसले चाहिँ हाम्रो सारा जीवनलाई नै यो कुराले पूरा गर्छ, ढाकेको छ। Whether it is education, whether it is job, whether it is family, whether it is ministry, whether it is church life, everything is covered by God. He has already planned what you should do. अब तपाईले चाहिँ के काम गर्नुपर्छ भनेर तपाईको चाहिँ अध्ययनरत होस्, तपाईको काम होस्, तपाईको चाहिँ सेवाकाई होस्, तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ, शिक्षा दीक्षा के हासिल गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै ठहराइसक्नु, नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। So we should learn to do what God has already planned we should do. अब परमेश्वरले अघि नै जे योजना गरिसक्नु भएको छ त्यही कुरा हामीले गर्नुपर्छ। So that is what he says here. Paul says, I must fulfill the reason for which Jesus has called me. त्यही भएर पाउल प्रेरितले यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रभु येशू मसीहले जुन कुरा पूरा गर्नु भएको छ, ठहराउनु भएको छ, त्यही कुरालाई म पूरा गर्न सकूं। So sometimes we may not understand why God wants us to do certain things. अब कतिचोटि हामीले बुझ्दैनौं कि यो कुरा किन मैले यो कुरा गर्नु परेको भनेर हामी सोची पठाउँछौं। But what God does it, he guides us through his spirit. तर परमेश्वरका आत्माले चाहिँ यो कुरा गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ डोर्याउनुहुन्छ। Remember we read in Romans chapter 8 verse 14 that the spirit of God will lead us. हामी रोमीको किताब 8 को 14 पदमा अघि नै पढेर गयौं, परमेश्वरका आत्माले चाहिँ हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ भनेर। Therefore, whether it is your education or your job or your marriage or your family or your ministry or buying a property, go to God in prayer, seek his guidance. He will guide you very clearly. When you do it, you are fulfilling what God wants you to do in his life, in your life. अब तपाईको जीवनमा तपाईको विद्या हासिल गर्नुहोस्, तपाईको विवाह होस्, तपाईको कोही जायजेता खरिद गर्ने कुरा होस्, तपाईको सेवाकाई होस्, अनि तपाई जे कुरा गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरले अघि नै ठहराउनु भएको छ। तर परमेश्वरको आत्माद्वारा तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ, तर त्यो परमेश्वरले अघि नै नियुक्त गरेको कुरालाई तपाईले खोजेर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ।
Now, if you look at Paul's life also, you will understand he went through this. तपाईले पावलको जीवनलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पनि पावल पनि त्यही बाटो भएर गएका छन्। So, when he became a Christian, what happened to him, to Paul? पावल क्रिस्चियन भए उनको जीवनमा के भयो? Now, if you read the Acts of the Apostles, you will find a church was initiated in a place called Antioch. तपाईले जब पावलको जीवनमा तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने पहिलो मण्डली चाहिँ एन्टियोकमा चाहिँ पावलले सेवा गरेका थिए, एन्टियोक भन्ने ठाउँमा। So Barnabas went and brought Paul to serve in the assembly at Antioch. बर्नबासले गएर पावललाई खोजेर ल्याएर पावल र बर्नबास चाहिँ एन्टियोकमा सेवा गरेका थिए। And it was quite a big assembly and Paul was teaching there regularly. यो चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ अनि पावलले चाहिँ सधैँभरि त्यहाँ शिक्षा दीक्षा दिन्थे। Now, if you turn to Acts chapter 13 and verse 2, प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 2 पद खोल्नुहोस्। he says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, separate me, Barnabas and Saul, for the work which I have called them. Acts 13:2. Samuel दाजुको म्युट भयो। सरी पावल 2 पदमा पढिदिन्छु फेरि। तिनीहरूले प्रभुको सेवा गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरा निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामका लागि अलग पार जसका लागि मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु। So now the Spirit says, I have called Barnabas and Saul for a different ministry. Let them come out. परमेश्वरले भन्नुभयो बर्नबास र पावललाई चाहिँ मैले सेवाको लागि बोलाएको छु, छुट्टै प्रकारको कामको लागि। So what did they do? They go to different places preaching the gospel. उनीहरूले के गरे? विभिन्न ठाउँमा गएर परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। And you find people respond, and every place small assemblies were established. उनीहरू जहाँ जहाँ गए उनीहरूले सानो सानो मण्डलीहरू स्थापित गर्दै गए। And Paul doesn't have much time to stay there and teach them. He stays a short time and moves. अनि पावल चाहिँ उनीहरूसँग लामो समयसम्म बसेर शिक्षा दिने दीक्षा दिने समय थिएन, केही समय क्षणिक समय बस्थे अनि उनी अर्को ठाउँमा गइहाल्थे। It is totally different from what he was doing in Antioch. अनि एन्टियोकमा उनीहरूले जे गरिरहेका थिए त्यो भन्दा भिन्दै काम उनीहरूले गरे। So what did Paul do? Whenever they had a problem, little assemblies and all, he started writing letters to them. अनि जब जब मण्डलीहरूमा समस्या भयो सानो सानो मण्डलीमा पावलले चाहिँ चिठी लेखेर त्यो समस्याको समाधान गरे। What are those letters? अब ती चिठीहरू चाहिँ के कुन हुन्छ? Letter to the Galatians, letter to the Philippians, letter to the Ephesians, letter to the Corinthians, letter to the Romans, and so on. अनि त्यो चिठीहरू चाहिँ उनले कोरिन्थीको किताब कोरिन्थीको मण्डलीलाई, गलातीको मण्डलीलाई, एफिससको मण्डलीलाई अनि थेसलोनिको मण्डलीलाई उनीहरूले यस प्रकारले लेखे। Even Paul would not have understood at the time when he was writing the letter what will happen to his letters. त्यति समय पावलले चाहिँ त्यो चिठीमा के लेखेका छन् आफैलाई पनि कति कुरा थाहा थिएन। Now what happened to all his letters now? अब उनका ती लेखेका चिठीहरूको बारेमा अहिले के भइरहेको छ? That is what we are studying today. आजको दिनमा त्यही कुरा तपाईहरु मैले अध्ययन गरिरहेका छौं। In fact, if you look at all the references we looked at it, they are all from the letters of Paul. अनि तपाईले त्यो रेफरेन्स हेर्नुहुन्छ भने त्यही पावलले लेखेको चिठीहरुकै रेफरेन्स हामीले हेरिरहेका छौं। So Paul was willing to listen to the guidance of the Spirit and go out of Antioch to preach all other places. अनि पावल पनि पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा चाहिँ एन्टियोकबाट बाहिर निक्लेर गएर विभिन्न ठाउँमा उनले प्रचार गरेका थिए। Because of that, he had to write lot of letters. अझ त्यही कुराको कारणले उनले चाहिँ धेरै चिठीहरु लेख्नु पर्यो। And they are the letters we are studying in the New Testament. अहिले नयाँ नियममा आएर त्यही चिठीहरु तपाईहरु मैले अध्ययन गरिरहेका छौं। So when the Spirit said, separate to me for the work I have for Paul and Barnabas, if Paul said, no, I like Antioch, I'll stay here only, what would have happened? अनि त्यहाँनिर परमेश्वरका आत्माले भन्नुभयो
पाउल र बर्नबासलाई मेरो कामको लागि मैले अलग पारेको छु, उनीहरूलाई चाहिँ सेटपाट गरेर छुट्याऊ भनेर परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो। तर पाउलले चाहिँ हैन म एन्टियोकमै बस्छु, म जान्न भनेको भए के हुन्थ्यो? So always listen to the guidance of God through your spirit. Your liking may be different, but follow the guidance of the spirit. त्यही भएर तपाईले चाहिँ परमेश्वरको आत्माको निर्देशनलाई सुन्नुपर्छ, सल्लाहलाई सुन्नुपर्छ र डोर्याइनुपर्छ। सायद तपाईलाई त्यो कुरा मन नपर्न पनि सक्छ। So we find when Christ calls each one of us, we become his believers, there is a high calling of God in Christ Jesus which we should fulfill in our lives. त्यही भएर परमेश्वरले हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई चाहिँ उच्च बोलावटले बोलाउनु भएको छ कि त्यो बोलावटलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा पुरा हुनुपर्छ। Now if you read Philippians chapter 3, there are many things mentioned in the high calling. फिलिपीको किताब 3 अध्याय तपाईले हेर्नुभयो भने उच्च बोलावटको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू त्यहाँ बताइएका छन्। But we have looked at only 3 things today. तर आजको दिनमा चाहिँ हामीले 3 वटा कुरा मात्र हेरेर गयौं। First thing we saw, we should be in Christ Jesus. पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ बनिरहनु पर्छ, उहाँमा पाइनु पर्छ भन्ने कुरा। What does it mean? We have studied that. अब यसको अर्थ के हो, यसको मतलब भन्ने कुरा पनि हामीले अध्ययन गर्यौं। The things that we have in our mind, the beliefs that we hold, we should now check it against the word of God and take out those things which are contrary to the word of God and follow what the word says. प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ बनिरहनु पर्छ, उहाँमा पाइनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको मतलब, यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौं, अध्ययन गर्दाखेरि हामी भित्र जुन परमेश्वरको वचनसँग द्वन्द्व हुन्छ, जो विपरीत कुरा छ, त्यो कुरालाई फालेर परमेश्वरको वचनमा हामी लागिरहनु पर्छ भन्ने कुरा हो। In this process, the Spirit of God which is within us will help us. अनि यो कुरा गर्नको लागि जो परमेश्वरका आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। And the second thing we have seen is God has given at our disposal the power of resurrection. परमेश्वरको सबै कामहरू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रो सहायता मद्दतको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पुनरुत्थानको शक्ति दिनुभएको छ। So when we live our life, we may find many things which come in front of us which may look like impossibilities or something dead, we cannot get over it. Don't give up. God has given us the power of resurrection. यो कुरा गर्नको लागि हामी चाहिँ असमर्थ हुन्छौं, असम्भव जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर पनि त्यसलाई चाहिँ हामी गिभ अप गर्दैनौं, त्यसलाई त्याग्दैनौं। त्यसमा चाहिँ किनभने परमेश्वरले हामीले चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति दिनुभएको छ, त्यो शक्तिद्वारा चाहिँ हामी त्यो कुरालाई सार्थक बनाउन सक्छौं। Learn to experience the power of resurrection in your life. तपाईको जीवनमा चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिलाई चाहिँ त्यसलाई साधना गर्नको लागि, अभ्यास गर्नको लागि तपाईले यो कुरा सिक्नुहोस्। In the high calling of God, God has given that power into your hands. अनि परमेश्वरले उच्च बोलावटले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको हुनाले तपाईको हातमा चाहिँ त्यो पुनरुत्थानको शक्ति दिनुभएको छ। And the third thing we have seen is this: when God has called us in Christ Jesus, He makes us a new creation. अनि तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उच्च बोलावटको लागि चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। And then He says, I have made your life, what are you supposed to do, already decided and they are ready. You just walk in those things. तिमीले चाहिँ तिम्रो जीवनभरि के काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा पहिले निर्धारित भइसकेको छ, त्यो कुरा तपाईलाई दिइसकेको छ, योजना गरिसकेको छ। त्यो कुरालाई परमेश्वरको आत्माद्वारा तसल्ली गरेर त्यही कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर हिँड्नु। How do we know what we should do? अब यो कुरा चाहिँ गर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ त? कसरी? It is here the Spirit of God will guide us. अनि जो परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ
उहाँले तपाईलाई चाहिँ डोर्याउनु हुनेछ। So that is why we should all the time must be in close fellowship with the Lord, spending time with His Word and in His prayer. The Spirit will lead us step by step to fulfill what He has got in His mind for our life. अनि यो कुरा गर्नका लागि चाहिँ हामी चाहिँ सधैँभरि प्रभु येशू मसीहको नजदिकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर हाम्रो जीवन प्रार्थनामा व्यतीत गरेर परमेश्वरको आत्माद्वारा चाहिँ एउटा खुड्किलो दुईटा खुड्किलो बिस्तार बिस्तार गर्दै प्रभुले हामीलाई चाहिँ त्यो सिद्धतामा लानुहुन्छ। So when God has saved us and brought us into His kingdom, He has already planned certain things which we should do and complete it during our life on this earth. त परमेश्वरले चाहिँ उहाँको राज्यको लागि तपाईँ र मलाई चाहिँ यस पृथ्वीमा चुन्नु भएको छ, तपाईँ र मलाई यो पृथ्वीमा एउटा समय दिनु भएको छ। त्यो परमेश्वरले दिएका कुराहरूलाई छानेर चुनेर चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँ र मैले चाहिँ गरी सिद्ध्याउनु पर्छ। See, the Lord has promised that one day all of us will meet Him. अनि प्रभुले हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ, हामी सबैजनाले प्रभुलाई एक दिन फेस टु फेस हामी भेट्छौँ। And then He will ask us, have you done what I wanted you to do? अनि प्रभुले हामी प्रत्येकलाई त्यो प्रश्न गर्नुहुनेछ, मैले तिमीलाई यो काम दिएको थिएँ, तिमीले त्यो काम गर्यौ? So what answer we will give? अनि हामीले उत्तर चाहिँ त्यतिखेर के दिने? So you know how He does it. Paul writes about that in 1 Corinthians chapter 3. पहिलो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायमा पावल प्रेरितले यो कुरा लेख्नु भएको छ। He says the way God is going to ask you and me, every one of His children, have you done what I wanted you to do, is written here. तपाईँ प्रभुका छोराछोरी हामी सबैलाई प्रभुले हामीलाई सोध्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। पावलले यो कुरा यसरी लेख्नुहुन्छ। And 1 Corinthians chapter 3 verse 10 to 15 I'm going to read. पहिलो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 10 देखि 15 पद म पढ्दै छु। According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds thereon. But let every man take heed how he builds thereon. For no other foundation can a man lay than what is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man builds upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall test every man's work of what sort it is. If a man's work abide, which he has built thereon, he shall receive a reward. If a man's work shall be burnt, he shall suffer loss, but himself shall be saved, yet so by fire. पहिलो कोरिन्थी 3 को 10 देखि 15 मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नायकले चाहिँ मैले जग बसालेको छु र अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै लैजान्छ, तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होशियार बसोस्, किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अनि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन, चाँदी, रत्नहरू, काठ, घाँस, परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ, किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भनी आगोले जाँच गर्नेछ। कुनै मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, अनि कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। So what Paul is writing here is, if you do what God wanted you to do, it will be something like gold, silver or precious stone. अनि यहाँ पावल प्रेरितले यहाँ लेख्नु खोज्नु भएको कुरा के छ भने परमेश्वरले दिएको काम जो छ त्यो काम चाहिँ सुन, चाँदी र रत्नहरूको जस्तो हुनुपर्छ। So instead of doing what God wanted you to do, if you do on your own, it will be like wood, hay and stubble. यदि तपाईले चाहिँ परमेश्वरले दिएको काम नगरेर तपाई आफ्नो मनोखुसी गर्नुहुन्छ, यदि तपाईको स्वइच्छा पूर्वक तपाईको आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भने तपाईको काम चाहिँ अनि काठ, घाँस, पराल हुनेछ।
So in the end of the day, Paul says, all that you have done, all your decisions you have taken, all that you have accepted to do on the world will be put on that and fire will test it. So wood, hay, stubble will be burnt. Only gold, silver, precious stone will remain. जब तपाईले पृथ्वीमा रहँदा काम गर्नुहुन्छ तपाईको काम चाहिँ अन्तमा जाँचिनेछ त्यो जाँच्ने काम चाहिँ आगोले गर्छ आगोले जाँच्दाखेरि काठ घाँस पराल चाहिँ जल्छ र सुन चाँदी र बहुमूल्य रत्नहरू मात्र बाँकी हुनेछ Paul says very clearly two types of believers here. अनि पाउल प्रेरितले दुई प्रकारका विश्वासी हुन्छन् है भनेर सभासँग लेख्नु भएको छ In verse 14 he says a believer who did what God wanted him to do, he will get a reward. अनि 14 पदमा लेखेको छ एउटा एक प्रकारको मानिस यस्तो हुन्छ परमेश्वरले जे भन्नु भएको छ त्यही मात्र उनीहरू गर्छ र तिनीहरूले इनाम पाउनेछन् In verse 15 he talks about a believer who did something on his own, not according to God's ways. He suffered a loss. He was saved, but he suffered a loss. प्रकारको विश्वासी छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विचारले आफ्नो मनसाले जे गरे उनीहरूले आफै दुःख भोग्छ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो कामको उनीहरूले चाहिँ ज्याला पाएन इनाम चाहिँ पाएन उनीहरूले So we have seen three things concerning the high calling of God. आज परमेश्वरको उच्च बोलावटको सन्दर्भमा हामीले तीनवटा कुराहरू अध्ययन गरेर गयौं We should be found in Christ Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामी बनिरहनु पर्छ अथवा पाइनु पर्छ We should use the power of resurrection in our life. हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको सामर्थ्यलाई हामीले इस्तेमाल गर्नुपर्छ We must complete all that God wants us to do in our life. अनि परमेश्वरले जे कुरा हाम्रो जीवनमा चाहनुहुन्छ त्यही कुरा मात्र तपाईहरु मैले गर्नुपर्छ The Spirit will guide us and help us in this process. परमेश्वरका आत्माले नै यी कुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ र डोर्याउनु पनि हुनेछ May the Lord help each one of us who's listening and joining this Bible study to complete the high calling of God, and on the last day when it is tested, we'll all get reward. May the Lord help us in this. यो अन्तिम दिनमा तपाईहरु म जिरहेका छौं यी काम गर्नका लागि परमेश्वरका आत्माले तपाईहरु मलाई सहायता गरेका हुन्